اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا عملہ وقت کی پابندی میں ناکام، انرولمنٹ سیکشن میں طلبہ اور والدین کی قطاریں، عملہ بروقت دفتر نہ پہنچا، اسپیشل فارم جمع کرانے کے لیے آئے والدین پریشان، شکایات کے انبار لگا دیے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے گھروں پر چارجنگ سسٹم متعارف، کنوینر انرجی کمیٹی ایف پی سی سی آئی ملک خدا بخش بولے، شہری گھروں پر گاڑیاں چارج کر رہی ہیں، حکومت الیکٹرک وہیکل کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اگلے 5 سال میں 30% گاڑیاں الیکٹرک وہیکل ہوں گی، جدید الیکٹرک چارجنگ سسٹم 1.5 سے 2.5 لاکھ میں ملے گا۔ ہم نے انڈرٹیک کیا کہ یہ گروپ جو ہے 3000 اسٹیشن لگایا جائے گا، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ 3 سال میں 30% پاپولیشن جو ہے الیکٹرک وہیکل کی وہ بلڈ اپ کریں گے اور 70% جو ہے وہ آٹو کی ہوگی، اور ہم آپ کو اس انسٹالیشن چارجز بھی جو ہیں وہ 75,000 تک لیں گے۔ وہ اتنے چارجز ہم نہیں لیں گے، ہم عوام کی خدمت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس بزنس کو ڈیولپ ہو اور عوام کو سہولت ملے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے افسر کو جبری مستعفی قرار دینے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ انتظامیہ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، عدالت نے عبدالخالق کو عہدے پر بحال کر دیا، ریمارکس دیے استعفیٰ منظور ہونے سے قبل واپس لینا ملازم کا اختیار ہے۔ کے ڈی اے کے ریٹائرڈ ملازم کو پنشن اور واجبات کی عدم ادائیگی کا کیس، کے ڈی اے کے وکیل کی جانب سے مہلت کی استدعا پر عدالت برہم، جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے، اداروں میں تنخواہ ہے نہ پنشن، ریکارڈ دیکھے تو اربوں روپے کے ڈی اے کو ملتے ہیں۔ جسٹس ذوالفقار علی سانگی نے ریمارکس دیے، کے ڈی اے کا کم از کم 10 سال کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران سرمایہ کار محتاط، 100 انڈیکس میں 2500 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,69,700 پوائنٹس پر پہنچا۔ سورج تیور دکھانے لگا، گرمی کا وار گرد کا بھی راج، پارہ 34 تک پہنچنے کو تیار، ہوا میں نمی کا تناسب 52% ریکارڈ، شہر میں گرد کے بادل، فضا بوجھل، سانس لینا بھی مشکل، شہری ماسک پہنے، پانی زیادہ پئیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ رمضان میں بھی 4 سے 10 گھنٹے تک بجلی غائب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق 70% فیڈرز لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ ہیں، صرف بجلی چوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، کرنگی، اورنگی، گولی مار میں سحری کے وقت چولہے ٹھنڈے۔ سورج تیور دکھانے لگا، گرمی کا وار گرد کا بھی راج، پارہ 34 تک پہنچنے کو تیار، ہوا میں نمی کا تناسب 52% ریکارڈ، شہر میں گرد کے بادل، فضا بوجھل، سانس لینا بھی مشکل، شہری ماسک پہنے، پانی زیادہ پئیں اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ خصوصی افراد کے لیے بااختیار روزگار کا نیا دور، وزیر اعلیٰ سندھ نے جدید اے آئی جاب پورٹل کی منظوری دے دی، پورٹل سندھی، اردو اور انگریزی میں دستیاب ہوگا، شکایات کے اندراج اور حل کا علیحدہ ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا جائے گا، اے آئی بیسڈ جاب میچنگ سسٹم شفافیت اور میرٹ پر بھرتیوں کو یقینی بنائے گا، وزیر اعلیٰ خصوصی افراد کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم۔ مختلف محکموں میں افسران کے تقرر و تبادلے، عثمان معظم پروجیکٹ ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروجیکٹ تعینات، علی انور شر ٹریننگ پر چلے گئے، ریجنل ڈائریکٹر بلدیات لاڑکانہ ڈویژن کا اضافی چارج فرمان علی پٹھان کے سپرد، عامر علی بھٹو مختیار کار کنڈیارو اور ضلع نوشہر و فیروز تعینات، غلام مرتضیٰ فارغ، غلام مرتضیٰ مہر کو محکمہ بورڈ آف ریونیو میں رپورٹ کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے، رمضان کی رونقیں عروج پر، عوامی افطار کا اہتمام، بڑی تعداد میں شہریوں کی گورنر ہاؤس آمد، روح پرور ماحول میں افطار، بذریعہ قرعہ اندازی، خوش نصیب افراد میں عمرے کے ٹکٹ، پلاٹ سمیت قیمتی تحائف تقسیم۔ اپنے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس چوتھے رمضان المبارک میں یہاں گورنر ہاؤس تشریف لائے ہیں، ہم سب مل کر 30 دن تک یہاں اکٹھے ہوں گے، روزانہ لکی ڈرا ہوگا، آج ہمارے چیف گیسٹ ایک
प्लॉट की कुरानंदाजी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सबकी बातें सुनेंगे, जिसके जो मसाइल हो, कोई मसला हो तो हमारी टीम यहाँ मौजूद, वो उसको एड्रेस करेगा। बरकतों रहमतों का महीना, जगह जगह इफ्तार दस्तरखान। शिपा वेलफेयर ने हजारों मुस्तकीन का रोज़ा खुलवाया। शिपा दस्तरखान पर बच्चों की भी रोज़ा खुशाई का एहतमाम किया गया। शहर फैसल पर नौजवानों की जानिब से पहली इफ्तारी, टीम यूनिटी की जानिब से भी रोज़ादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम। महंगी अशिया बेचने वालों की शामत, कराची इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। तमाम अजला में 196 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मजमूई तौर पर 18,82,000 रुपये जुर्माना किया गया। मजिस्ट्रेट्स ने 491 के मकामात पर कीमतें चेक की। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली सफर जुल्फिकार मेमन की रंगी में कार्रवाई। कमिश्नर कराची की सरकारी कीमतों का इतलाक यकीनी बनाने का हुक्म। कीमती कंट्रोल करने के लिए 3 मॉनिटरिंग टीमें बना दी गई। मॉनिटरिंग टीमें प्राइस मजिस्ट्रेट्स की मुआवन होंगी। एडिशनल कमिश्नर 1 गुलाम मेहदी शाह, एडिशनल कमिश्नर 2 असदुल्ला खोसो और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू टीमों के सरबराह मुकर्रर। गरबी रीजन में गरबी और वस्ती ज़िले इंतजामिया, साउथ रीजन में साउथ कोरंकी और केमाड़ी अजला में शामिल, शर्की रीजन में शर्की और मलीर अजला शामिल। स्कूल स्पेसिफिक बजट की मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां कायम। सली सतह पर कमेटियां 2 मार्च से 30 जून तक बजट के इस्तेमाल की जांच करेंगी। कमेटियां हर 15 दिन बाद 3 दिन तक स्कूलों का रैंडम बुनियादों पर मुआयना करेगी। सूबाई वज़ीर सरदार शाह की बजट का बर वक्त इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। RSU के अफसरान और ज़िले तालीमी अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज़। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव 2 DG ऑफिस कराची असद अली मीरानी का तबादला। डिप्टी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव 2 वस्ती कराची का इजाफी चार्ज यूनुस अहमद रिंद के सुपुर्द। यूनुस अहमद रिंद डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2 शर्की तयनात है। नोटिफिकेशन जारी। गुलिस्तान जौहर में रफाही प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात। सिंध हाई कोर्ट SPCA की कारकर्दगी पर बरहम। बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अदालत का सवाल। वकील SPCA ने जवाब दिया, ये प्लॉट KDA की मलकियत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमें इधर उधर की बातें ना सुनाएं। प्लॉट किसी का भी हो, तामीरात तो SPCA की जिम्मेदारी है। आइंदा समात पर SPCA से रिपोर्ट तलब। महकमा अशर और ज़कात में कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर को मुस्तकिल न करने पर हुकूमत से जवाब तलब। अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, जब दूसरा मुलाजिम मुस्तकिल हो सकता है तो दरख्वास्त गुजार को क्यों नहीं किया? सरकारी वकील ने जवाब दिया, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का कानून नहीं। हमारी तालीम का मकसद, नसाब का मकसद बच्चे को जवाब याद करवाना नहीं होना चाहिए। बच्चे को सवाल करना और सवाल करने का सलीका सिखाना हमारा काम है। नसाब वो हो, टेक्स्ट बुक वो हो जो बच्चे को सवाल करना सिखाए। जवाब ना, हमारी तरफ से हमने सवाल लिखा, जवाब हमने दे दिया और उसको बोलो कि रटा लगा के बेटा कल तोते की तरह आके बोलो। वी नीड टू रिजेक्ट, वी नीड टू डिसऑन, वी नीड टू थ्रो इट आउट। मैं कहता हूं इसको उड़ाना है, खून से ब्लो करना है इसको कि ये निजाम नहीं चाहिए। हमें वो बच्चे को निजाम वो चाहिए जो बच्चा सवाल करे फ्रीली। महारत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल कामों से घबराने के बजाय अमली इक़दामात की ज़रूरत है। दरसी कुतुब की अशात मुकम्मल करने पर टेक्स्ट बुक बोर्ड को मुबारकबाद दी। कुतुब को शहीद बेनज़ीर भुट्टो टेक्स्ट बुक सीरीज़ के उन्वान से मंसूब किया गया। सूबाई वज़ीर सईद गनी और डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद का सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च का दौरा। बुश बेनी मारियो से मुलाकात। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। और जापानी कॉन्सुलेट में जूजित्सु मार्शल आर्ट सेमिनार। कौमी बैनुल अक़वामी एथलीट्स की भरपूर शिरकत। जापानी कौंसल जनरल ने खिलाड़ियों में इस्नात तकसीम की। कहा, पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत है। पाक जापान दोस्ती हर शोबे में आगे बढ़ रही है।